ایک ہی چھوپ بولو کہ کوئی مائی کا لال 10 پارلیمان 10 سینٹ ہے، کوئی مائی کا لال یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکتا۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑی۔ ایک طرف جی اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس چل رہی ہے، دوسری طرف قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے کل پی ٹی آئی کے مطابق ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ کل ہم آپ کی خان سے ملاقات کروا دیں گے، آپ کے ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں گے، شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں گے، لہٰذا آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ آدھی رات کے وقت فیصلہ ہوا احتجاج نہیں ہوگا۔ اب خبر یہ ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم صبح سے لے کر اب شام تک وہ اس انتظار میں اڈالہ جیل کے باہر کھڑے رہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ اب وہ انتظار کرتے رہے، ایک موقع پہ ان کو اڈالہ جیل کے اندر بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا ذرا آپ ثابت بھی کریں نا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا تعلق شوکت خانم ہاسپٹل سے ہے بھی یا نہیں ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹس دکھائیں۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکومنٹس تو انہوں نے سارے پیش کیے، ایک کارڈ ان کے پاس نہیں تھا، جو سروس کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ ان کے پاس نہیں تھا، تو بتایا گیا جی آپ کے جو شناخت والے ڈاکومنٹس ہیں وہی پورے نہیں ہیں، لہٰذا آپ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عاصم سارا دن کھڑے ہو کر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اور پھر جو خبر آئی تھی کہ نہیں جی وہ پیمز کا میڈیکل بورڈ جا رہا ہے، وہ طبی معائنہ کرے گا، ابھی تک کوئی کریڈیبل خبر نہیں آئی کہ پیمز والے پہنچے اڈیالہ جیل یا وہ اڈیالہ جیل سے واپس آئے ہیں۔ تو لہٰذا قیدی نمبر 804 اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ظاہر ہے بیرسٹر گور بتا سکتے ہیں یا پی ٹی آئی والے خود بتا سکتے ہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ، عمران خان کی سابقہ اہلیہ، ان کی جانب سے آج ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے بڑے سیریس سوالات اٹھائے ہیں اور پوری دنیا سے انہوں نے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان، ان کے والد عمران جیل میں ہیں، جیل کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، عمران خان اندھیرے میں ہوتے ہیں، عمران خان کو جو ان کا پرہیزی کھانا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، کسی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، خبریں جو آ رہی ہیں بڑی تشویشناک ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ کے اندر بہت ہی بری حالت میں رکھا ہوا ہے، بغیر پانی کے، بغیر بجلی کے، بغیر کھانے کے۔ تو لہٰذا میرے بچوں کے وہ باپ ہیں اور پہلے تو ان کی ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد ملاقات فون پہ بات کروائی جاتی تھی، اب وہ ایک لمبے عرصے سے وہ فون پر بات بھی نہیں ہوئی۔ اوپر سے میرے دونوں بچوں کی پھپھیاں علیمہ خان اور عظمیٰ خان وہ بھی جیل میں ہیں اور ان کا کزن حسان نیازی فوجی حراست کے اندر ہے۔ تو لہٰذا میں اپیل کرتی ہوں پوری دنیا سے، اگرچہ مجھے پتا پاکستان میں ٹویٹر بین ہے، تو وہ آواز اٹھائیں۔ ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہاتھ ہو چکا ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ کا اجلاس آپ کو خبر دی تھی کہ 18 اکتوبر کو بلایا جا رہا ہے۔ اب جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے مطابق 18 سے بھی پہلے، کیونکہ جلدی بہت ہے، 18 سے بھی پہلے 17 اکتوبر کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ 18 کو بتایا جا رہا ہے ثانیہ کارساز جو بینظیر بھٹو صاحبہ پر حملہ ہوا تھا اس کی برسی ہے، تو پی پی والوں نے جلسہ کرنا ہے، تو اس لیے پہلے ہی 17 کو ہی ترمیم کروائی ہے، جو بھی کرنا ہے 17 کو کرے، 18 پہ نہ جائے۔ اچھا، پھر پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو خورشید شاہ ہیڈ کرتے ہیں، اس کا اجلاس کل ہوا تھا جس کی آپ کو خبر دی تھی اور کہا گیا تھا جی آپ سکون سے بیٹھیں، یہ ایس سی او کانفرنس گزر لے، 17 کو دوبارہ میٹنگ بلا لیں گے۔ آج ہوا کیا ہے، آج اچانک خبر آئی ہے کہ اب وہ جو 17 کو اجلاس بلایا گیا تھا نا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا، وہ کل 16 سپیر کو بلا لیا گیا ہے، یعنی ایک دن پہلے بلا لیا گیا اور پی ٹی آئی نے اس کا بائیکٹ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، آپ نے خود کہا تھا 17 کو، اب آپ 16 کو بلا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کا بائیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے، کوئی جلدی بڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کراچی میں ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی ذرا خبر سن لیں جو کراچی سے آئی ہے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر ہے، بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، اے آر وائی سے وابستہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولانا، وہ یہ خبر ویسے میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، پچھلے 2 دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا یہ بتا رہے ہیں، مولانا کو یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ ہم مان جاتے ہیں آپ کی ایک بات پر کہ وہ ہم آئینی عدالت نہیں بناتے، ہم آئینی بینچ بنا لیتے ہیں، آپ کی بات وہی سپریم کورٹ کے اندر ہی 5 رکنی جج آئینی کیسز سنیں گے، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ ہن تسی ساڈی گل منو، اب یہ آپ ہماری بات مانے کہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہوگی نا، یا 3 یا 5،
जजेस का पैनल होगा, उस पर तैनाती होगी, आए बात कर लें। अगर आप जो है वो एग्री करते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो पीटीआई से भी बात करें और आए तरमीम करते हैं। लेकिन पीटीआई देखें, आईनी बेंच के हवाले से पीटीआई भी मान जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठीक है आईनी बेंच बना दे, आईनी अदालत ना बनाए, मान जाएगी पीटीआई। लेकिन ये जो है पिक एंड चूज पैनल वाला मामला, इस पर पीटीआई हरगिज 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 नहीं मानेगी। अच्छा, इसके अलावा बड़ी तेजी के साथ लोगों को खरीदा जा रहा है। एमएनए है पीटीआई के इकबाल अफरीदी, उनकी जानब से एक वीडियो पैगाम आया है। उन्होंने कहा मुझे ऑफर की गई कि हम आपको 20 करोड़ देंगे और आप हमारे साथ आ जाएं, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं जो है फिर 40 करोड़ की ऑफर हुई, फिर मैंने इनकार किया। अब वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ और 100 करोड़ यानी एक अरब की ऑफर हो रही है। यानी एससीओ कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इस वक्त बंदे खरीदना जरूरी है। दूसरे नंबर पे ये जो लाहौर पंजाब कॉलेज वाला वाकया है, अब पहले वजीर तालीम ने कहा कि ज्यादती हुई है, ज्यादती का वाकया। क्या मीडिया रिपोर्ट कर रहा था? पंजाब कॉलेज में ज्यादती का वाकया। अब क्या रिपोर्ट हो रहा है? पंजाब निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का गैर मुसद्दका वाकया। गौर किया आपने? मुबैना ज्यादती से मुबैना ज्यादती और मुबैना ज्यादती से गैर मुसद्दका वाकया। और पुलिस ने एक हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी के पास भी इस मुबैना ज्यादती का गैर मुसद्दका जो वाकया है, इसके हवाले से इतलात हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। और पंजाब असेंबली के अंदर हिना परवेज भट्ट और वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी की जानिब से तकरीर की गई। कहा ये इंतशारी टोला है, ये पीटीआई वाले हैं, बहनों बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्ते उछाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बक कर रहे हैं, तो सब बकवास है। और दूसरी तरफ पीटीआई के वकला हैं, उनकी जानिब से जनाब ये जो मुबैना ज्यादती का गैर मुसद्दका वाकया है ना, इसको लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पिटीशन दायर कर दी गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट से कुछ ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है जब से जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आई हैं। तो बहरहाल आप देखते ही हैं कि इतने बड़े सेठ है इसके अंदर इन्वॉल्व, किसी की जुर्रत नहीं है मीडिया रिपोर्ट करे, और तमाम लोग अब इसको जमीन और आसमान, इसके बरक्स के आज गुजरात के अंदर एहतजाज हुआ है, कामोकी के अंदर हुआ है, शेखुपुरा के अंदर हुआ है, पंजाब असेंबली के बाहर हुआ है, कसूर के अंदर हुआ है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हुआ है, चिश्तिया के अंदर हुआ है। लेकिन फिर भी जो है इसको दबाने की इस वक्त भरपूर कोशिश हो रही है। अच्छा जी, जो आज सबसे अहम चीज हुई ना, जो सबसे अहम हुई और जिसके बाद आप कहें काजी साहब के पल्ले तो आप वैसे कुछ नहीं रह गया, शर्म किसी के अंदर हो तो वो डूब मरे। आज कराची के अंदर जो बार का आज एक सेमिनार हुआ, जिसके अंदर पहले तो फैसल सदीकी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से रोस्ट किया काजी फायज ईसा को, और उन्होंने तो काजी को पागल तक कह दिया। उन्होंने कहा ये पागल है, ये लालची है। मैंने काजी साहब से कहा कि 26 अक्टूबर को इनमें से कोई भी आपका फोन भी नहीं उठाएगा, और ये जो है आईनी अदालत का सरबराह बनना चाहता है, ये लालची है, ये पागल आदमी है। और उन्होंने कहा कि डोनेट ना इसको कहो, बल्कि मैं इस पे हबीब जालब का वो कहते हैं एक शेर सुनाना चाहता हूं, लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। यानी हम तुम्हें दोस्त तक नहीं बनाना चाहते, तो इतने तुम यानी इस हद तक गए हुए हो। और फिर उन्होंने बड़े रोस्ट किया, उन्होंने कहा काजी फायज ईसा आजकल दरवाजे खोलकर रफी और आशा भोसले का गाना सुनते हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है। भाई हमारा दिल भर चुका है, आप जाएं अगला गियर लगाएं, और आप बड़े लालची हैं, आप पागल हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस तरह रबिया बाजवा ने भी बड़ी बोल्ड और बड़ी दबंग तकरीर की। उन्होंने भी कहा कि हम जो है आईन के साथ खड़े होंगे, हम पीटीआई के साथ खड़े होंगे, और हम काजी फायज ईसा का रास्ता रोकेंगे। और फिर सबसे अहम जो आज तकरीर थी वो थी अली मोहम्मद कुर्द की, और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कोई माई का लाल ये कैसे तरमीम लाता है, कोई माई का लाल ये तरमीम लाकर दिखाए, अंदर किसी के अगर जुर्रत है। कि मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे बलोचिस्तान से जो भी जज जाए, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, वो काजी फायज ईसा हो, वो जमाल खान मंदो खेल हो, वो नईम अफगान हो, ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, वो जज भी कहलवाने के लायक नहीं है। जो भी ये बलोचिस्तान से जज आए हैं, ये जज, मुझे शर्मिंदगी है कि ये जज भी कहलवाने के लायक नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब काजी साहब के पल्ले रह तो कुछ नहीं गया, बाज तरीके से चले जाते तो अच्छा था। वो वैसे रात को खबर तो दी थी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने कि टिकटे चिकटे भाई साहब ने कटवा ली हैं। बहरहाल अभी भी आखिरी जो कोशिश है ना, आखिरी कोशिश वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।